श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्याम प्रियान्वितं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरुदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं
मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। આપણે યમનાષ્ટકનું પારાયણ કરીશું. નમામિ યમુનામહં सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटां तटस्थ नवकानन प्रकटमोदपुष्पाम्बुनां सुरासुरसुपूजित स्मरपितुश्रियं बिभ्रतिं कलिन्दगिरिमस्तके पतदमन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लस प्रकटगण्डशैलोन्नता सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोलोत्तमा मुकुन्दरतिवर्धिनी जयति पद्मबन्धोऽश्रुता भुवं भुवनपावनी मधिगतामनेकस्मनै प्रियाभिरिव सेवितां शुकमयूरहंसादिभिः तरङ्गभुजकङ्कणा प्रकटमुक्तिकावालुका नितम्बतटसुन्दरीं नमत कृष्णतुर्यप्रियाम् अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिते वस्तुते गणागणनिभे सदा ध्रुवपराशराभीष्टदे विशुद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलधिसंश्रिते मम मनः सुखं भावय यया चरणपद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमनतो भवत् सकलसिद्धिदासेवतं तया सदृशतामियात् कमलजासपत्नीवयत् हरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयपानतम्
यमोऽपि भगिनी सुतान् कथमुहन्ति दुष्टानपि प्रियो भवति सेवनात् तव हरेर्यथा गोपिकाः ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावतां न दुर्लभतमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये अतोऽस्तु तव लालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितै स्तुतिं तव करोति कः कमलजासपत्नी प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवति सौख्यमामोक्षत इयं तव कथाधिका सकलगोपिका सङ्गमं स्मर श्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः तवाष्टकमिदं मुदा पठति सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भवति वै मुकुन्दे रतिः तया सकलसिद्धयो मुररिपुष्य सन्तोष्यति स्वभावविजयो भवेत् वदति वल्लभ श्रीहरे। इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं श्रीयमुनाष्टकस्तोत्रसम्पूर्णम्। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम पंचधा हृदये मम प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं न संशयः तस्य सेवा प्रकुर्वीत यावज्जीवं स्वधर्मतः न फलार्थं न भोगार्थं न प्रतिष्ठा प्रसिद्धये
शुद्धभावो प्रभो स्थाप्यो न चातुर्यप्रयोजकम् अन्तर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री विठ्ठलेश्वराय की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुल नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। शालिवान शक संवत 1944 શુભકૃત સંવત્સરની પ્રથમ એકાદશીએ એટલે કે ચૈત્રી વર્ષના પ્રથમ એકાદશી આપણે શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગમાં એકત્રિત થયા છીએ। ફેસબુકના માધ્યમથી આ સત્સંગ સાથે જોડાયેલા આપ સૌ જિજ્ઞાસુ અને વલ્લભ પ્રેમી ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ કહી આપણે સૌ શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણોમાં સદૈન્ય કોટી કોટી દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરી। પ્રિયજનો, આજની એકાદશીનું નામ કામદા એકાદશી। વિષ્ણુ પુરાણમાં શ્રી કૃષ્ણ અને યુધિષ્ઠિરના સંવાદમાં આ 11રસનું મહાત્મ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે। પહેલા આપણે પૌરાણિક સંદર્ભ સમજી અને પછી પુષ્ટિમાર્ગીય આ 11રસનું શું મહાત્મ્ય છે તે સમજીશું। ભગવાન રામચંદ્રજીના દાદા મહારાજા દિલીપે તેમના આધ્યાત્મિક ગુરુ વશિષ્ઠ મહારાજને આ એકાદશીની વિધિ અને મહાત્મ્ય વિશે પૂછ્યું હતું। વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું, ચૈત્ર માસના શુક્લ પક્ષમાં આવતી કામદા એકાદશી પરમ પુણ્યમયી છે અને પાપરૂપી જે કચરો છે તેના બળતણ માટે આ 11રસ એ દાવાનળ સમાન છે। પછી એક નાનકડી આખ્યાયિકા કહી છે કે નાગપુર નામના એક સુંદર નગરમાં પુંડરીક નામનો મહાભયંકર નાગ જાતિનો રાજા નાગ લોકો ઉપર રાજ્ય કરતો હતો। નાગ એ જાતિ છે અને તે રાજા ગંધર્વો, કિન્નરો, અપ્સરાઓ પણ એ નગરીનું સેવન કરતા હતા અને ત્યાં એક અપ્સરા હતી, એનું નામ લલિતા હતું, તેના પતિનું નામ લલિત હતું। એ ગંધર્વ હતો અને બંને પતિ પત્ની વચ્ચે ગાઢ પ્રેમ હતો।
એક દિવસ નાગરાજ પુંડરીક રાજસભામાં બેસી અને મનોરંજન કરી રહ્યા હતા. લલિત ગંધર્વનું ગાન થઈ રહ્યું હતું, પરંતુ એ લલિત ગંધર્વ સાથે તેની પત્ની ન હોવાથી તેના સ્મરણને કારણે તેની પગની ગતિ રોકાઈ ગઈ. એની જીભ થોથરાવા લાગી. નાગ જાતિમાં શ્રેષ્ઠ કર્કોટકને આની જાણ થઈ અને રાજા પુંડરીકને આ અંગે તેને જણાવ્યું. નાગ જાતિ સ્વાભાવિક રીતે ક્રોધથી પૂર્ણ હોય છે. પુંડરીકની આંખો ક્રોધના કારણે લાલ થઈ અને પત્નીના સ્મરણમાં નાચ ગાનમાં ત્રુટિ થઈ હોવાને કારણે તેને લલિત ગંધર્વને રાક્ષસ થવાનો શ્રાપ આપ્યો. લલિત ગંધર્વ રાક્ષસ થયો અને કર્મનું ફળ ભોગવવા લાગ્યો. પોતાના પતિની આવી વિકરાળ આકૃતિ જોઈ લલિતા મનમાં ઘણી ચિંતા કરવા લાગી અને તેનો ઉપાય શોધવા માટે ગાઢ જંગલમાં તે ભટકતી હતી. તેવામાં લલિતાને વિંધ્યાચલ પર્વતના શિખર પર શ્રીનાઈ મુનિનો પવિત્ર આશ્રમ જોયો અને લલિતા ત્યાં ગઈ, મુનિને દંડવત કર્યા અને પોતાનો પરિચય કરાવ્યો અને પોતાની વ્યથા જણાવી અને કહ્યું કે હે મુનિવર, કૃપા કરી મારા પતિ આ પુંડરીકના શ્રાપમાંથી મુક્ત થાય તેવો ઉપાય બતાવો. ત્યારે શ્રીનાઈ મુનિએ નજીકના દિવસોમાં આવતી ચૈત્ર સુદ 11ના વ્રતનો મહિમા સમજાવી અને એકાદશીનું વ્રત શ્રદ્ધાપૂર્વક કરવાનું જણાવ્યું અને આ વ્રતનું પુણ્ય તેના પતિને આપવાનું કહ્યું. મુનિની આજ્ઞા પ્રમાણે લલિતાએ અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક વિધિવિધાન સહિત આ 11નું વ્રત કર્યું. દ્વાદશીના દિવસે પ્રભુ અને બ્રાહ્મણોની સામે બેસી અને જાહેર કર્યું કે મેં મારા પતિને શ્રાપમાંથી મુક્તિ અપાવવા કામદા એકાદશીનું વ્રત કર્યું છે અને તેના પુણ્ય પ્રભાવથી મારા પતિને રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્ત કરો. તેનો રાક્ષસ પતિ બધા પાપમાંથી મુક્ત થયો અને પૂર્વવત ગંધર્વનો દેહ પ્રાપ્ત થયો અને બંને પતિ પત્ની સુખેથી રહેવા લાગ્યા. આ આખ્યાયિકા, આના આધારે આપણે શું સમજવા? આજે પણ આપણે ત્યાં આપણા માતા પિતા કે પૂર્વજ જ્યારે મૃત્યુ પામ્યા હોય ત્યારે તે નિમિત્તે આપણે 12 માસની એકાદશીનું વ્રત કરી અને તે વ્રતનું ફળ તેમને અર્પણ કરીએ છીએ. ત્યારે પૌરાણિક આખ્યાનમાં કયા પ્રમાણે એ આપણા પૂર્વજ બધા જ પાપોમાંથી મુક્ત થાય છે અને તેમને સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ 11નો આ પૌરાણિક વાત થઈ. તાત્વિક દ્રષ્ટિએ જો જોઈએ તો રાક્ષસ દેહનો અર્થ શું થાય? રાક્ષસી વૃત્તિ. રાક્ષસી વૃત્તિ એટલે ખાઓ, પીઓ, મોજ કરો, પોતાના સ્વાર્થ માટે બીજાનું ન બગાડતા અટકે નહીં કે અચકાય નહીં, તેનું નામ રાક્ષસ. રક્ષતી તે રાક્ષસ, હું જ મારું રક્ષણ કરું છું. આ વૃત્તિ જેનામાં હોય તેને રાક્ષસ કહેવાય. આ રાક્ષસી વૃત્તિ દૂર થઈ જ્યારે મનમાં સદવૃત્તિ થાય તો તેનો અર્થ એ થયો કે રાક્ષસ દેહમાંથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. 11નું વ્રત પરમાત્માનું સામીપ્ય આપે છે અને પરમાત્મા રૂપી અગ્નિ પાસે બધા જ પાપો બળી જાય છે અને માણસ સદાચારી બને છે. આ તેનું તાત્વિક રહસ્ય થયું. પુષ્ટિમાર્ગીય દ્રષ્ટિએ કામદા 11નો અર્થ શું? કામ એટલે ઈચ્છા અને દા એટલે આપનાર. આપણી ઈચ્છાઓને પૂર્ણ કરનાર વ્રત એટલે કામદા એકાદશી. પરંતુ પુષ્ટિમાર્ગમાં તો કામ કોણે કહ્યો છે? શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ 4 પુરુષાર્થ છે.
ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. આ માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સુંદર વાત સમજાવી છે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં આ ચારે ચાર પુરુષાર્થ કોને કહેવાય? પુષ્ટિ માર્ગે હરેર દાસ્યમ, ધર્માર્થો હરિરેવહિ, કામો હરેર દિદ્રક્ષૈવ, મોક્ષ કૃષ્ણસ્ય ચેદ ધ્રુવમ. કારિકામાં આચાર્ય ચરણે ખૂબ સુંદર વાત કરી કે પુષ્ટિ માર્ગમાં એક જ કામ હોય છે, અને તે કયો કામ? હરિદર્શનની ઈચ્છા. વૈષ્ણવના મનમાં હરિદર્શનની ઈચ્છા થાય એ જ પુષ્ટિ માર્ગીય કામ છે. અને એ કામના વૈષ્ણવને એ પ્રભુની સમીપ લઈ જાય છે. એટલા માટે આજની એકાદશી એ કામદા એકાદશી. એનો અર્થ એ થયો કે 11નું વ્રત કરનાર વૈષ્ણવ મનમાં નિત્ય ઝંખના સેવે છે કે મારી દ્રષ્ટિ, મારી આંખો હરિદર્શન કે પ્યાસી છે. દર્શન દો ઘનશ્યામ નાથ. એકવાર આ ચર્મ ચક્ષુતે હરિના દર્શન થાય, આ જ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવની કામના હોય છે. અને એ કામનાની પૂર્તિ થાય આ વ્રતના પ્રભાવથી, અને એને જ આપણે કામદા એકાદશી કહીએ છીએ. બીજો, પુષ્ટિમાર્ગમાં કામદા એકાદશીની પાછળ મહાપ્રભુજીની પ્રાગટ્ય વાર્તા રહેલી છે. અલબત્ત શ્રી મહાપ્રભુજીના દિવ્ય ચરિત્રનું ગુણગાન આપણે આવતી 11 શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્ય ઉત્સવ પર કરવાના છીએ. પરંતુ આ 11થી પુષ્ટિમાર્ગીય હવેલીઓમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના પ્રાગટ્યની વધાઈ બેસે. આ મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય દક્ષિણના આંધ્રપ્રદેશમાં લક્ષ્મણ ભટ્ટજી નામના ઉચ્ચ કોટીના એક તૈલંગ બ્રાહ્મણ રહેતા હતા. લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર ન હોવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે સાત્વિક કામના ઉત્પન્ન થઈ. એક રાત્રે લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પ્રભુએ સ્વપ્નમાં આવીને જણાવ્યું કે હું તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટ થવાનો છું, પણ તે માટે તમારા કુળમાં પરંપરાથી 100 સોમ યજ્ઞ પૂરા થશે તો હું પ્રગટ થઈશ. પ્રભુએ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને પુત્ર પ્રાપ્તિનું વરદાન આપ્યું. તે દિવસ એ કામદા એકાદશીનો દિવસ હતો. એટલા માટે 11નું મહત્વ માર્ગીય દ્રષ્ટિએ ખૂબ છે કે આજના જ દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજીના પિતૃચરણ લક્ષ્મણ ભટ્ટજીને ઠાકોરજીએ વરદાન આપ્યું પ્રભુએ કે હું તારે ત્યાં પુત્ર તરીકે પ્રગટ થવાનો છું. આથી જ આ એકાદશીથી મહાપ્રભુજીના ઉત્સવની વધાઈ બેસે છે. મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય પૂર્વ તેમના કુળમાં યજ્ઞનારાયણ ભટ્ટે 32 સોમયજ્ઞ કર્યા, ગંગાધર ભટ્ટે 28 સોમયજ્ઞ કર્યા, સોમયાજી કહેવાયા. અને તેના પછી ગણપતિ ભટ્ટે 30 સોમયજ્ઞ કર્યા, અને ત્યાર પછી તેમના પુત્ર બાલમ ભટ્ટે 5 સોમયજ્ઞ કર્યા. તેમના 2 પુત્રો થયા, તેમાંથી લક્ષ્મણ ભટ્ટે 5 સોમયજ્ઞ કર્યા, અને આમ 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા. અગ્નિકુંડમાંથી મદન મોહનજીનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું અને વરદાન આપ્યું કે તમારા કુળમાં 100 સોમયજ્ઞ પૂર્ણ થયા હોવાથી હું યોગ્ય સમયે તમારે ત્યાં પુત્ર રૂપે પ્રગટ થઈશ. અને પછી તે સ્વરૂપ અગ્નિકુંડમાં તિરોહિત થયો. આ દિવસ હતો ચૈત્ર સુદ એકાદશીનો દિવસ. અને એટલા જ માટે આપણા પુષ્ટિમાર્ગમાં આ 11નું માર્ગીય દ્રષ્ટિએ વિશેષ મહત્વ છે. પ્રિયજનો, આ 11ના ભાવને આટલી જ વાતમાં સમજી અને આજના આપણે જે વિષયની જેનો સત્સંગ કરવાના છે તે વિષય છે શ્રી યમુનાજીનું આપણે ગુણગાન ગાવાના છે. કારણ કે ચૈત્ર મહિનામાં પુષ્ટિમાર્ગમાં કૃપાના 2 સ્ત્રોતનો પ્રાગટ્ય દિવસ આવે છે. એક ચૈત્ર સુદ છઠના દિવસે
શ્રી યમુનાજીનું ભૂતલ ઉપર પ્રાગટ્ય થયું. એને યમુના છઠ કહેવાય. અને આવતી એકાદશીના દિવસે શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય ભૂતલ ઉપર થયું. વરોથીની એકાદશી શ્રી મહાપ્રભુજીનો પ્રાગટ્ય દિવસ. અને બંનેની વચ્ચે પુષ્ટિ અવતાર મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રજીનું પ્રાગટ્ય ચૈત્ર સુદ નોમના દિવસે થયો. તેનો ઉત્સવ આપણે ઉજવ્યો અને રવિવારે ગીતા અધ્યયન કેન્દ્રમાં શ્રી રામના દિવ્ય અને અલૌકિક ચરિત્રનું આપણે શ્રવણ કર્યું, આચમન કર્યું. આજે પ્રભુની નિરંતર વહેતી કૃપા શક્તિ રૂપ શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન ગાઈ શ્રી યમુના મૈયાની કૃપાવાન છીએ. એનું એક કારણ છે કે આવતી 11 આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ગાવાના છે. અને શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ગાવાના હોય તો આપણને શ્રી યમુના મહારાણીની આપણા ઉપર કૃપા જોઈએ. એટલા માટે આજના સત્સંગમાં ચૈત્ર સુદ છઠના ઉત્સવને ધ્યાનમાં રાખી કૃપાના અલૌકિક ધોધ સમાન શ્રી યમુનાજીના પરમ પુણ્ય લીલાઓનું વર્ણન સાંભળવાનો પ્રયત્ન કરીએ. શ્રી યમુનાજીનું પ્રાગટ્ય એ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવ અને જગત અને સમગ્ર ભારત વર્ષ માટે સૌભાગ્યવંતું છે. શ્રી ગુસાઈજીના એક પરમ કૃપાપાત્ર સેવક થઈ ગયા. એમનું નામ છે ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણી. એમના ઉપર શ્રીજી બાબાની પરમ કૃપા. જ્યારે શ્રીજી બાબા શ્રી ગિરિરાજજીથી નાથ દ્વારા પધાર્યા ત્યારે તેમની સાથે ગંગાબાઈ આવેલા અને શ્રીજી બાબા એમને આજ્ઞા જતાવે એવા શ્રી ગંગાબાઈ પોતાના એક પદમાં કહી રહ્યા છે. એક પદમાં ગાયો. ગંગાબાઈએ તેમના એક પદમાં શું ગાયો? કોણ પે જાત શ્રી યમુને ચુ બરની. ગંગાબાઈ ક્ષત્રાણી શું કહે છે કે શ્રી ઠાકોરજીનું વર્ણન તો થઈ શકે, શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રી ગુસાઈજીનું વર્ણન પણ જો ઠાકોરજીની કૃપા હોય તો થઈ શકે, પરંતુ શ્રી યમુનાજીનું વર્ણન કોણ કરી શકે? ગંગાબાઈ કહે છે કે જેના ઉપર શ્રી વલ્લભની કૃપા થાય, શ્રી વલ્લભની કૃપાથી જેમને શ્રી યમુનાજીનો અનુભવ થાય એ જ શ્રી યમુનાજીનું વર્ણન કરી શકે, એ જ એમના ગુણગાન ગાઈ શકે. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બહુ સુંદર વાત કરી કે ભક્તિ એટલે પ્રેમ. દુનિયા પ્રત્યેનો જે આપણો પ્રેમ છે એ ભક્તિ નથી કહેવાતો, પરંતુ પ્રભુ પ્રત્યેનો પ્રેમ છે એને આપણે ભક્તિ કહીએ છીએ. પ્રભુ પ્રત્યેના પ્રેમને ભક્તિ કહેવાય. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં કૃપાના 2 સ્ત્રોત છે, શ્રી યમુનાજી અને શ્રી મહાપ્રભુજી. અને એટલા જ માટે શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે 16 ગ્રંથની રચના કરી ત્યારે સૌથી પ્રથમ મંગલાચરણ રૂપે શ્રી યમુનાષ્ટક યમુના મૈયાની સ્તુતિ કરી છે. એટલા માટે આ ભક્તિ કેવી રીતે વધે? મુકુંદ રતિવર્ધિની. આપણામાં ભક્તિની વૃદ્ધિ કરવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી છે કે શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન ગાવાથી, યમુનાજીના કીર્તન કરવાથી, શ્રી ઠાકોરજીના ગુણગાન ગાવાથી, એમની કથાઓનું શ્રવણ કરવાથી, એમની કથાઓનું કીર્તન અને સ્મરણ કરવાથી, એમના મહિમાને જાણવાથી શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીમાં આપણને પ્રેમ થાય. તો શ્રી યમુનાજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? પ્રિયજનો, આજે શ્રી યમુનાજીના આપણે મહાત્મ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી ઠાકોરજીની કૃપા હશે તો યમુનાજીના મહાત્મ્યનું આપણે યત્કિંચિત પણ આચમન કરી શકીશું. યમુનાજીનું સ્વરૂપ કેવું છે? લૌકિકમાં પણ આપણે જેને પોતાના જીવન સાથી તરીકે સ્વીકારવાના હોય એમનો પરિચય કેળવીએ છીએ.
કારણ કે પરિચય કેળવ્યા વગર સંબંધ થાય નહીં. લૌકિકમાં પરિચય જરૂરી છે, તેમ અલૌકિકમાં પણ પરિચય જરૂરી છે. વ્યક્તિને જાણ્યા વિના, તેનું મહાત્મ્ય સમજ્યા વિના આપણે તેની સાથે સંબંધ કેવી રીતે રાખી શકીએ? કોઈ પણ માણસને આપણે કઈ રીતે જાણી શકાય? જાણવા માટે 4 વસ્તુનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કઈ કઈ 4 વસ્તુ? સૌથી પહેલા તો જેની સાથે સંબંધ બાંધવો છે એનું નામ જાણવું પડે. માટે શ્રીમદ ભાગવતજીમાં 10મા સ્કંદમાં 8મા અધ્યાયમાં ઠાકોરજીની નામ લીલાનું વર્ણન કર્યું છે. એનું નામ જાણવું પડે. નામકરણ લીલા દ્વારા ઠાકોરજીનું નામ ગર્ગ ઋષિએ પાડ્યું છે. તેનો અધ્યાય સુખદેવજીએ કહ્યો છે. એટલા માટે પરિચય માટે પહેલું નામ, પછી શું આવે? રૂપ આવે. નામ સુંદર હોય પણ રૂપ પણ સુંદર હોવું જોઈએ. તેથી બીજી વસ્તુ શું આવે? રૂપ આવે. હવે રૂપ સારું હોય પણ તેનાથી ગુણ વિપરીત હોય તો એટલા માટે નામ આવે, રૂપ આવે, પછી ગુણ આવે. અને રૂપની સાથે ઉત્તમ ગુણ હોય તે પણ જરૂરી છે. હવે ગુણ વગરનું રૂપ શું કામનું? ગુણ પણ હોય પણ દુનિયામાં જેને કશું જ કર્યું ન હોય તો તેનો શું અર્થ છે? એટલા માટે દાખલા તરીકે માણસ ઉદાર આપણે કહીએ. ઉદાર ક્યારે કહીએ? કે તેને પૈસો બીજા માટે ખર્ચ કર્યો હોય, પરોપકાર માટે વિત્ત વાપર્યું હોય તો ઉદાર કહીએ. પણ જેને વિત્ત જ ના વાપર્યું હોય તેને કેવી રીતે ઉદાર કહીએ? એટલા માટે પછી ચોથી વસ્તુ આવે કર્મ અથવા લીલા. નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા, આ 4 વસ્તુ જાણવામાં આવે તો આપણે તેનું મહાત્મ્ય ખબર પડે અને તેના ગળામાં વરમાળા પહેરાવવાનું મન થાય. આપણે શ્રી યમુનાજીની ભક્તિ કરવી છે, યમુનાજીની ખૂબ ભક્તિ કરવી છે. તો પ્રિયજનો, શ્રી યમુનાજીના નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલા આપણે પહેલેથી જાણી લેવા જોઈએ. અમારા શ્રી યમુના મહારાણીજી કેવા છે? પ્રિયજનો, શ્રી મહાપ્રભુજી જ્યારે ગોકુલમાં પધાર્યા ત્યારે મહાપ્રભુજીને પ્રશ્ન થયો અને દમલાજીને આચાર્ય ચરણે પૂછ્યો, દમલા, અહીંયા ઠકુરાની ઘાટ કયો અને ગોવિંદ ઘાટ કયો? ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીને પણ માર્ગદર્શન આપવા માટે સાક્ષાત યમુના મહારાણી પધાર્યા અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે સ્વરૂપની યમુનાષ્ટક દ્વારા સ્તુતિ કરી એ યમુનાજીનું કેટલું મહાત્મ્ય પુષ્ટિમાર્ગમાં અને ભારતીય વિચારધારામાં હશે. તો પહેલા યમુનાજી નામ કેમ પડ્યું? યમુનાજીના પહેલા નામને સમજીએ. દુનિયામાં ફૈબાઓ રાશિ જોઈને નામ પાડે છે અને લોકો એવું નામ શોધતા હોય કે દુનિયામાં એવું નામ બીજા કોઈનું ન હોય. અને ઘણી વખત આપણને ખબર છે કે નવ અત્યંત વધારે પડતું નવ શોધવામાં ક્યારેક અર્થનો અનર્થ પણ થઈ જાય છે. દુનિયામાં નામને અને ગુણને કોઈ સંબંધ હોતો નથી, એવા નામ હોય છે. અને લૌકિકમાં તો ઘણાના ગુણો નામથી વિપરીત હોય છે. પણ શ્રી ઠાકોરજી, શ્રી યમુનાજી, એમના નામ કુંડલી કે રાશિ પરથી પડતા નથી, પરંતુ એમના નામ ગુણો પરથી પડે છે. કારણ કે આપણે નામકરણ લીલામાં સાંભળ્યું છે, ગર્ગાચાર્યજી નંદબાબાને એ જ કહે છે, બહુની સંતિ નામાની. હે બાબા, તમારા દીકરાના અનેક નામો થશે, પણ શેના આધારે થશે? તેના ગુણોના આધારે, તેની લીલાઓના આધારે. એવી રીતે યમુના શબ્દના 2 અર્થ થાય. પ્રાચીન સમયમાં એવું હતું કે માણસ કોના નામથી ઓળખાય? માતાના નામથી ઓળખાય, પિતાના નામથી ઓળખાય, પતિથી ઓળખાય કે ભાઈથી ઓળખાય.
જેમ કે જનક નંદિની, વૃષભાન દુલારી, કૈકેયી, જાનકી, ગાંગેય, ગંગાના પુત્ર ગાંગેય, કીર્તિકુમારી, યશોદાનંદન, નંદનંદન, દેવકીનંદન, દશરથ નંદન, આ બધા જ નામો પોતાના માતાના આધારે કે પિતાના આધારે થયા. યમુનાજીના નામમાં એક શબ્દ છે યમ અને બીજો શબ્દ છે ઉના. આ બંનેને ભેગા કરીએ એટલે યમુના થાય. યમ વત્તા ઉના. હવે યમ એટલે યમરાજ, જેને ધર્મરાજ કહેવાય, યમરાજ કહેવાય. અને ઉના એટલે નાની બેન. એટલે એક અર્થ થયો યમુનાજી એટલે યમરાજની નાની બેન. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય કે યમુનાજીના નામમાં યમને શા માટે આગળ કર્યા, જેનાથી લોકો આટલા બધા ભયભીત છે? યમ એટલે મૃત્યુનો દેવ, યમ એટલે કાળ, એનાથી લોકો આટલા બધા ભયભીત છે, તો યમુનાજીના નામ આગળ યમનું નામ કેમ આગળ કર્યું? એનું એક કારણ છે કે યમુના મૈયા ભક્તિ પ્રદાતા છે. અને જેને ભક્તિ કરવી હોય, પ્રભુની સન્મુખ થવું હોય, તો સૌથી પહેલો તેના હૃદયનો અંદરનો ડર જવો જોઈએ. અને માણસને દુનિયામાં સૌથી મોટો ડર કોનો છે? યમનો ડર છે. યમથી બધા જ ડરે. એટલા માટે યમનો ભય દૂર કરવા માટે યમુના નામ આપ્યું હશે. નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમત્યદ્ભુતમ. કેવી રીતે? ન જાતું યમયાતના. જે યમુનાજીનું શરણ લે છે, યમુનાજીની ભક્તિ કરે છે, એને ક્યારે પણ યમ યાતના ભોગવવી પડતી નથી. દુનિયામાં સૌથી મોટો ભય યમનો છે. કાલે કૃતાંતાદ ભયમ, મૃત્યુનો સૌથી મોટો ભય છે. અને પહેલી શરત એ છે કે ભક્તિ કરવી હોય તેના અંતરમાંથી ડર જવો જોઈએ. જો ડરપોક માણસ ભક્તિ નહીં કરી શકે, કારણ કે પ્રભુની ભક્તિ કરવા માટે શિર સાટે નટવરને વરીએ. ભક્તિ કરવા માટેની પહેલી શરત છે કે મનમાંથી ડર ખલાસ થવો જોઈએ. અને પ્રિયજનો, જેનો મૃત્યુનો ડર જતો રહ્યો, એ વ્યક્તિ કેટલી નિડર બની જાય. આપણા બધાના હૃદયમાં, મનમાં ઊંડે ઊંડે મૃત્યુનો ડર છે, યમનો ડર છે. અને યમુનાજીનું સ્મરણ, યમુનાજીનું મહાત્મ્ય, યમુનાજીની કૃપાને કારણે માણસના મનમાંથી મૃત્યુનો ડર જાય છે. અને એટલા જ માટે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 16મા અધ્યાયમાં પ્રભુએ સ્વયં કહ્યું, અભયમ સત્વ સંશુદ્ધિ જ્ઞાન યોગ વ્યવસ્થિતિ. દૈવી સંપત્તિનો પહેલું લક્ષણ છે અભય. અભયનો અર્થ નિર્ભયતા થાય. બીજું યમરાજ એટલે પહેલો નામ સમજે યમુનાજીનું. યમુનાજી આગળ યમનું છે. એટલા માટે જે ધર્મ, એમને યમને પોતાના દરવાજેથી 8 વખત પાછા કાઢ્યા. અને ગુસાઈજીની સેવિકા હતી, એટલા માટે માજીનું નામ ગુસાઈજીએ અષ્ટપદી પાડ્યું હતું. એનો વાર્તા પ્રસંગ લાંબો છે, આપણે હમણાં જતા નથી. એટલા માટે ધર્મની નાની બહેન શ્રી યમુનાજી, અને યમુનાજી એ ભક્તિ મહારાણીનું સ્વરૂપ છે. યમુનાજીનું ભક્તિ, યમુનાજીનું સ્મરણ ક્યારે થઈ શકે? યમનો ડર કોને ન લાગે? યમનો ડર એ વ્યક્તિને ન લાગે કે જે ધર્મના રસ્તે, નીતિના રસ્તે ચાલતો હોય, તેને ક્યારે પણ યમથી ડરવાની જરૂર નથી. એટલા માટે યમુનાજી કોના ઉપર કૃપા કરે? જે ધર્મના રસ્તે ચાલે છે, નીતિના રસ્તે ચાલે છે, તેના ઉપર. બીજું, યમુના નામ પાડવાનું બીજું કારણ, યમુનાષ્ટકની ટીકામાં શ્રી હરિરાય મહાપ્રભુજી બતાવે છે, યમયતિ રમયતિ
ઉપરે મેં ઇતિ યમુના. યમુનાજીનું નામ શા માટે હરિરાય ચરણ સમજાવે છે. જે નાના બાળકને ઉચકીને પિતાની ગોદમાં મૂકે એનું નામ માતા. શ્રી યમુનાજી શું કરે છે? જેના ઉપર કૃપા કરે તેવા જીવનો હાથ પકડીને શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ સુધી લઈ જાય છે, પ્રભુને સોંપી દે છે. લૌકિકમાં વ્યવહારમાં પણ માં દીકરાને, જન્મેલા દીકરા કે દીકરીને કહે કે આ તારો પિતા છે. એવી રીતે ભક્તિ માર્ગમાં શ્રી ઠાકોરજીનું આપણી સાથે. એટલા માટે યમુનાજીમાં બે શક્તિ છે. એક કૃપા શક્તિ છે અને એક ભક્તિની શક્તિ છે. એટલા માટે પદમાં ગાયો, શ્રી યમુના સી નાહું કો ઓર દાતા, જો ઇનકી શરણ જાત હૈ દોર કે, તાહી કો તિહી છીનું કર સના થા. શ્રી યમુનાજી ભૂતલ ઉપર બે સ્વરૂપે પધાર્યા. એક જલ સ્વરૂપે અને બીજા સ્વામીની સ્વરૂપે. યમુનાજીને ભાનુ તનયા કહેવાય, કલિંદ તનયા કહેવાય. યમુનાજીના પહેલા પિતા ભાનુ, સૂર્ય. આ સૂર્ય જે નભોમંડળમાં દેખાય છે તે અધિભૌતિક નહીં, પરંતુ વેદમાં ભગવાન નારાયણ રૂપે બિરાજે છે. તે રસાત્મક, દિવ્ય, પ્રકાશમય પ્રભુ વેદ નારાયણ. અને ભાનુ તનયા રૂપે શ્રી યમુનાજીના દિવસે થયું, જે હમણાં જ આપણે દિવસ ગયા અઠવાડિયે ગયો. ગોલોક ધામમાં બિરાજતું દ્રવીભૂત સ્વરૂપ, જલનું સ્વરૂપ, પ્રભુની આજ્ઞા થતા કલિંદ પર્વતના મસ્તકે ધોધ રૂપે વયા. આનંદ કરવા માટે કોઈ સાથીદાર જોઈએ. એટલા માટે આનંદ સ્વરૂપ પ્રભુએ પોતે આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્રી રાધિકાજીને પોતાના સ્વરૂપમાંથી પ્રગટ કર્યા. એકોહમ સદ્વિતીયમ ઇચ્છત. પ્રભુ એકમાંથી બે થયા. કેવા બે થયા હશે? ભગવદીઓએ ગાયો છે, વપુ દો પ્રાણ એક. શરીર બે જુદા દેખાય પણ એક જ પ્રાણ છે. એક પુરુષ સ્વરૂપ થયો અને બીજા સ્ત્રી સ્વરૂપ થયા. બંનેના રૂપ અલગ છે પણ ભીતરમાં બંને એક છે. શ્રી ઠાકોરજીનું સ્વરૂપ એ જ શ્રી સ્વામિનીજીનું સ્વરૂપ. માત્ર લીલા કરવા માટે શ્રી ઠાકોરજી એક સ્ત્રી સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું, તે સ્વામિની છે. હવે વર્ચસ્વ કોનું થયું? જેની પાસેથી આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તેનું વર્ચસ્વ થાય. એટલા માટે વ્રજમાં રાધે રાધે બોલાય, હમારે માઈ શ્યામાજુ કો રાજ. એટલે બંનેમાં ઠાકોરજી અને સ્વામિનીજીમાં વર્ચસ્વ કોનું થયું? સ્વામિનીજીનું. કારણ કે વ્રજના રાજા ઠાકોરજી ગણાય, પણ રાજ શ્રી સ્વામિનીજીનું ચાલે, રાધારાણીજીનું ચાલે. અને શ્રી રાધારાણીજીની સંમતિ ન મળે તો ઠાકોરજી પણ આપણને આનંદનું દાન ન કરે. માટે સર્વોત્તમમાં પહેલું નામ કયું? આનંદ પરમાનંદ. આનંદ નામ ઠાકોરજી અને પરમાનંદ નામ સ્વામિનીજી. એટલા માટે ઠાકોરજીની મુઠ્ઠીમાં બધા જીવો પુરાયેલા છે, પરંતુ શ્રીજી બાવા કોની મુઠ્ઠીમાં છે? તો કહ્યું કે સ્વામિનીજીની મુઠ્ઠીમાં છે. સ્વામિનીજી આજ્ઞા કરે એટલું જ શ્રીજી બાવા કરે. માટે શ્રી સ્વામિનીજીએ શ્રી ઠાકોરજીને આજ્ઞા કરી કે તમને આનંદ પ્રાપ્ત કરવો છે અને મને આનંદ માટે પ્રગટ કરી છે, પણ એમને એમ આવી વિરાન જગામાં આનંદ પ્રાપ્ત થાય ખરો? તેના માટે કેટલું સુંદર સ્થાન જોઈએ, કુંજ જોઈએ, નિકુંજ જોઈએ, વન જોઈએ, ઉપવનો જોઈએ, પર્વત જોઈએ, નદી જોઈએ. બધું જ આપ સિદ્ધ કરો કે જેમાં આપણે લીલા વિહાર કરીએ. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ પોતે એ સ્થાન સિદ્ધ કરવા માટે સૌથી પ્રથમ પોતાના હૃદયમાં જે પ્રેમ રસ ભરેલો હતો તે પ્રેમ રસનો પ્રવાહ ધોધમાર વેવડાવ્યો.
અને એ પ્રેમ રસના પ્રવાહને શ્રી યમુનાજી કહેવાય. ઠાકોરજીના હૃદયમાં રહેલો પ્રેમ રસનો પ્રવાહ ધોધમાર વહેવા લાગ્યો ત્યારે એ બહાર પ્રગટેલો અલૌકિક પ્રેમ રસનો ધોધ એને શ્રી યમુનાજી કહેવાય. આ તો શ્રી યમુનાજીનું એક સ્વરૂપ થયું, જેને આપણે સરિતા રૂપે કહીએ છીએ, જલ સ્વરૂપ કહીએ છીએ. પણ સાથે સાથે શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયમાં 16 વર્ષના સ્વામિનીજી સ્વરૂપે પણ શ્રી યમુનાજી પ્રગટ થયા. બે રીતે પ્રગટ થયા, એક તો જલ રૂપે અને ઠાકોરજીના હૃદયમાં 16 વર્ષનું આયુષ્ય ધારણ કરનાર સ્વામિનીજી પ્રગટ થયા. પ્રગટ થયા ત્યારે તો રાધિકાજી જેવા જ અતિ સુંદર, પરંતુ હૃદયમાં એવો ભાવ લઈને પ્રગટ થયા કે હું શ્યામ સુંદરની છું. મારું તન મન મેં શ્યામ સુંદરને અર્પણ કરી દીધું છે. હું શ્યામ સુંદરની સેવા માટે પ્રગટ થઈ છું અને શ્રી શ્યામ સુંદરની પ્રસન્નતા એ જ મારું સુખ છે. શ્યામ સુંદરથી જુદું મારું કોઈ સુખ નથી. એવું એમના હૃદયમાં નેત્રોમાં થયું અને શ્રી અંગમાં શ્યામ સુંદર બિરાજી ગયા. જેવી રીતે આપણે લૌકિકમાં પણ કાજલને અળકીએ તો હાથ કાળા થાય, એમ જેમના શ્રી અંગમાં શ્યામ સુંદર રોમે રોમમાં બિરાજી ગયા, એટલા માટે યમુનાજીનો વર્ણ કેવો થયો? શ્યામ વર્ણ. શ્યામ સંગ શ્યામ વહે શ્રી યમુને. ઠાકોરજી પણ શ્યામ વર્ણના અને શ્રી યમુનાજી પણ શ્યામ વર્ણના. ઠાકોરજી જેવું જ શ્રી અંગનો વર્ણ ધારણ કર્યો અને એટલા જ માટે મેઘ શ્યામ ઠાકોરજી અને મેઘ શ્યામ શ્રી યમુનાજી. એટલા માટે આપણે આજે પણ શું બોલીએ? શ્યામ સુંદરી શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. એને બ્લેક બ્યુટી કહેવાય. 16 વર્ષનું વય, સુંદર સાડી શૃંગાર ધારણ કર્યો છે, હીરાના આભૂષણથી શોભાયમાન છે, કમળ જેવા વિશાળ નેત્રો છે અને સદાય શ્રી ઠાકોરજીની પ્રસન્નતા માટે એમની પાસે બિરાજમાન છે. આ શ્રી યમુનાજીનું સ્વામિનીજી સ્વરૂપ છે. એટલે શ્રી યમુનાજી ગોલોકધામમાં 2 સ્વરૂપે બિરાજ્યા, એક સરિતા સ્વરૂપે અને બીજા સ્વામિનીજી સ્વરૂપ. શ્રી યમુનાજીનું એક ત્રીજું સ્વરૂપ પણ પુરાણોમાં જોવા મળે છે. એ શ્રી યમુનાજીનું તીર્થ દેવી સ્વરૂપ છે. દેવી યમુના. સૌથી વધારે દોષ અપરાધ કલિયુગમાં થાય છે અને તે કલિયુગના દોષોને અપરાધોને ચૂરો કરીને જે નાશ કરે તેનું નામ કાલિંદી. કલિમ દ્યતિ ખંડયતિ ઇતિ કાલિંદી. કલિયુગના જીવોના પાપને ધોવા માટે યમુનાજીએ એક ત્રીજું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું, કાલિંદીજી. શ્રી યમુનાજીમાં સામર્થ્ય છે કે એમનું પાન કરવાથી, એમનું સ્નાન કરવાથી, એમનું પૂજન કરવાથી આપણામાં રહેલા કલિયુગના સર્વ દોષો નાશ પામે છે અને આને કહેવાય દેવી યમુના, તીર્થ સ્વરૂપા યમુના. તીર્થ સ્વરૂપ યમુનાજી એ ક્યાં થયા? તો તેનું વર્ણન શ્રીમદ ભાગવતમાં આવે છે. તીર્થ સ્વરૂપ યમુનાજી 10મા સ્કંદમાં વસુદેવજી જ્યારે ઠાકોરજીને પધરાવી મથુરાથી ગોકુલ જતા હતા ત્યારે શ્રી યમુનાજીના જલ પ્રભુના ચરણનો સ્પર્શ કરવા માટે ઊંચા ચડ્યા અને પ્રભુના શ્રીઅંગનો ચરણનો સ્પર્શ કરી અને તે પાછા નીચા થયા. તો તીર્થ સ્વરૂપા દેવી યમુના જે ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે ઊંચા થયા, એટલા માટે પદમાં ગાયું, નેહ કારણ શ્રી યમુને પ્રથમ આઈ, ભક્ત કે ચિત્ત કી વૃત્તિ સબ જાન કે, તાહી તે અતિહી આતુર જુધાઈ, જાકે મન જૈસી ઈચ્છા હોતી, તાકી તૈસી હી સાધી જો પૂજાઈ. આ યમુનાજી સ્વામિનીજી શ્રી યમુનાજીને તો ઠાકોરજીનો નિત્ય સંગ છે. એટલા માટે તેમને ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે આટલા ઊંચા ન થવું પડે. પરંતુ ગોલોકમાં
કાલિંદી દેવી યમુનાજીને લાભ નથી મળ્યો, એ દેવી યમુનાજીએ પોતાના સુખ માટે પ્રભુના ચરણનો સ્પર્શ કર્યો અને ઊંચા થયા. પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રિયજનો આટલો ભેદ સમજી લેજો. શ્રી ઠાકોરજીના ચરણારવિંદમાંના સ્પર્શ માટે જેમના જલમાં ઉછાળો આવ્યો એ સ્વામિનીજી નહીં, કારણ કે સ્વામિનીજીને તો ઠાકોરજીનો નિત્ય સંગ છે. તો આ કયા યમુના? કાલિંદી દેવી યમુના છે. કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં તો પ્રભુને પરિશ્રમ આપવાનો ના પાડી છે, પરંતુ આ ઠાકોરજીના ચરણ સ્પર્શ કરવા માટે જે જલ ઊંચા થયા તે દેવી યમુના છે. આ દેવી યમુનાજી પ્રભુનો ચરણ સ્પર્શ કરે છે. શ્રીનાથ આવી રીતે ઘણા વૈષ્ણવો ને હજી પણ ભેદ ખબર નથી કે ચતુર્થ પ્રિયા યમુનાજી કોણ, પટરાણી યમુનાજી કોણ, દેવી યમુનાજી કોણ, કાલિંદી કોણ. ઘણા વૈષ્ણવો યમુના સહસ્ત્રનામ, યમુના કવચ, યમુના પટલના જે પાઠ કરે છે તે દેવી યમુનાના છે. શ્રીમદ આદ્ય શંકરાચાર્ય પણ યમુનાષ્ટક લખ્યું છે. તો સ્વામિનીજી યમુનાજીનું સ્તોત્ર કયું? તો આ સમજી લો, મહાપ્રભુજીએ રચેલું શ્રી યમુનાષ્ટકમ, શ્રી ગુસાઈજીની અષ્ટપદી અને હરિરાયજીની યમુનાજી વિજ્ઞપ્તિ છે તે સ્વામિનીજી યમુનાજીના આ 3 સ્તોત્ર છે. આપણે ત્યાં પુષ્ટિ માર્ગમાં યમુના સહસ્ત્રનામ પણ છે, યમુના કવચ પણ છે, યમુના પટલ છે, આખું યમુના પંચાંગ છે. પરંતુ આ બધા જ સ્તોત્ર દેવી યમુનાના છે. સ્વામીની યમુનાજીના 3 સ્તોત્ર યમુનાષ્ટકમ શ્રી મહાપ્રભુજી વિરચિત, અષ્ટપદી શ્રી ગુસાઈજીએ જેની રચના કરી તે, અને હરિરાય ચરણે યમુના વિજ્ઞપ્તિ કરી છે તે સ્વામિનીજી યમુના છે. દેવી યમુના જુદા છે અને મહારાણી યમુના જુદા છે. એટલે જ પુષ્ટિ માર્ગમાં ભાવાત્મક સ્વરૂપે શ્રી યમુનાજી શ્રીમદ ગોકુલમાં શ્રી ઠકુરાની ઘાટ પર બિરાજે છે. આજના સત્સંગમાં આજ આપણે સમજવાનું છે. આપણે શ્રી ઠાકોરજીના જારીજી ભરવાનું જલ ક્યાંથી લાવીએ છીએ? તો ઠકુરાની ઘાટથી ભરીએ છીએ. શ્રી યમુનાજીનું ઉદ્ગમ સ્થાન યમનોત્રી છે. ત્યાંથી યમુનાજી પ્રગટ થયા. કયા યમુનાજી? દેવી યમુનાજી ત્યાંથી પ્રગટ થયા. સ્વામીની યમુનાજી ત્યાંથી નહીં. શ્રી યમુનાજીનું પાન એટલા માટે આપણે અન્ય કોઈ સ્થળે કરતા નથી. એ યમુનાજીનું જળ જ્યારે દેવી યમુના રૂપે વહેતું વહેતું મથુરા વિશ્રાંત ઘાટ પર આવ્યો ત્યારે એમાં મહારાણી શ્રી યમુનાજી બિરાજ્યા છે. એટલે વ્રજમાં જ્યાં જ્યાં શ્રી યમુનાજી બિરાજ્યા છે ત્યાં ત્યાં શ્રી મહારાણી યમુનાજી છે. પ્રયાગમાં જશો તો ત્યાં મહારાણી યમુના નથી, ત્યાં દેવી યમુના છે. આ ભેદ પુષ્ટિમાર્ગીય વૈષ્ણવોએ સમજવો જોઈએ. શ્રી યમુનાજી 3 સ્વરૂપે બિરાજે છે: જલ સ્વરૂપે, દેવી સ્વરૂપે અને સ્વામિનીજી સ્વરૂપે. વ્રજ લીલામાં શ્રી કૃષ્ણના ચતુર્થ પ્રિયા શ્રી યમુનાજી નું ઘનીભૂત ધર્મી સ્વરૂપે બિરાજે છે, જ્યારે દ્વારિકા લીલામાં પ્રભુના ચોથા પટરાણી કાલિંદીજી શ્રી યમુનાજી ઘનીભૂત ધર્મ સ્વરૂપ છે. એટલા માટે ઠાકોરજીનું દ્રવીભૂત સ્વરૂપ એ યમુનાજી અને ઠાકોરજીનું ઘનીભૂત સ્વરૂપ એ ગિરિરાજ છે. શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપનું બીજી રીતે ચિંતન કરીએ તો અધિભૌતિક સ્વરૂપે, જલ સ્વરૂપે જેમનો સ્પર્શ આપણે શરીરથી કરી શકીએ છીએ, અને શ્રી યમુનાજીની વિશેષ કૃપા થાય તો જલની અંદર સાક્ષાત શ્રી સ્વામિનીજીના દર્શન પણ થાય છે. ભીતર પ્રેમ રસ છે એ સરિતા સ્વરૂપ છે. હવે આધ્યાત્મિક સ્વરૂપે દેખાય નહીં પણ અનુભવાય. દાખલા તરીકે ઇલેક્ટ્રિસિટી છે, સૂર્યની શક્તિ છે. યમુનાજીની વિવિધ શક્તિઓ છે તે ઠાકોરજીની છે. તેવી આ શક્તિઓ ઠાકોરજીએ જ્યારે ગોકુલમાં પધારતા ચરણ સ્પર્શ આપ્યા દેવી યમુનાને,
ત્યારે ઠાકોરજીએ પોતાની બધી જ શક્તિ સિદ્ધિઓ યમુનાજીમાં પધરાવી. એટલા માટે એમનું પયપાન કરો તો યમ યાતનામાંથી મુક્તિ મળી જાય. એ કૃપા કરે અને હૃદયના બધા દોષો ધોવાઈ જાય. એ કૃપા કરે અને ઠાકોરજી પ્રસન્ન થાય. એ કૃપા કરે અને અષ્ટસિદ્ધિઓનું દાન કરે. એ કૃપા કરે અને આપણો સ્વભાવ બદલાય. આ બધી શક્તિઓ છે. આ બધી શક્તિઓ એ યમુનાજીનું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. સકલ સિદ્ધિ હેતુ મુદા એ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે, અધિદૈવિક સ્વરૂપ, સાક્ષાત સ્વામિનીજી સ્વરૂપ, જે ગોલોકમાં અને વ્રજમાં નિત્ય શ્રી ઠાકોરજી સાથે બિરાજમાન છે. આપણને પ્રશ્ન થશે કે સ્વામિનીજી છે અને યમુનાજીએ તો મુગટ કાચનો શૃંગાર ધર્યો છે. શ્રી યમુનાજીનો શૃંગાર કેવો છે? મુગટ અને કાચનીનો શૃંગાર છે. આ શૃંગારમાં યમુનાજી કેમ છે? શ્રી રાધિકાજીએ આ શૃંગાર નથી ધર્યો. ચંદ્રાવલીજીએ આ શૃંગાર નથી ધર્યો. બીજા ગોપીજનોએ આ શૃંગાર નથી ધર્યો. તો યમુનાજીએ આ મુગટ કાચનીનો શૃંગાર કેમ ધર્યો હશે? એનો પ્રસંગ છે વ્રજલીલા. એકવાર શ્રી રાધિકાજીએ શ્રી ઠાકોરજીને વિનંતી કરી કે મહારાજ, મારો એક મનોરથ છે. ઠાકોરજી કહે, કહો, હું પૂરો કરું. મહારાજ, હું રોજ આપણાથી રિસાઈ જાઉં છું, આને માન કરું છું, તમે મને મનાવો છો. ઠાકોરજી કહે, એમાં સંદેહ નથી, એ તો રોજની લીલા છે અને આપણે રિસાવાનું કોઈ કારણ પણ નથી હોતું. આપ વગર કારણે રિસાઈ જાઓ છો. સ્વામીજી કહે, ભલે મહારાજ, એ બધું તો ઠીક છે, આજે આપ રિસાઈ જાઓ અને હું આપને મનાવું. શ્રી ઠાકોરજી કહે, રહેવા દો, અમને પુરુષોને રિસાતા ન આવડે અને રિસાઈ જઈએ તો અમને કોઈ મનાવી ન શકે. પણ શ્રી સ્વામીજીએ હઠ પકડી. આ તો સ્ત્રી હઠ છે અને એમાંય પાસે રાજા રાણી રાજરાણીની હઠ. શ્રી ઠાકોરજી કહે, ભલે, ત્યાંનો રિસાઈ જઉં છું અને હવે મનાવો આપ. શ્રી ઠાકોરજી તો રિસાઈ ગયા. સ્વામીજીએ કેટલાય ઉપચાર કર્યા, ઠાકોરજી ન માન્યા. અનેક ઉપચારોથી ઠાકોરજી ન માન્યા તે ન જ માન્યા. શ્રી રાધિકાજી તો રડવા જેવા થઈ ગયા. શું કરવું? કેવી રીતે મનાવવા? આ તો હસવાનું કરવા ગઈ અને ખસવું થઈ ગયું. અમને શ્રી યમુનાજીને વિનંતી કરી કે આપ માર્ગ બતાવો. શ્રી યમુનાજીએ કહ્યું, એક માર્ગ છે, હું ઠાકોરજીને મનાવી લાવું, પણ આપ મને શ્રી ઠાકોરજીના શૃંગાર ધરાવો. આમ શ્રી સ્વામિનીજીએ સ્વહસ્તે શ્રી યમુનાજીને મુગટ, કાચની અને પટકાનો શૃંગાર ધરાવ્યો. શ્રી યમુનાજીનું શ્યામ સ્વરૂપ તો હતો જ, શ્યામ સુંદરી હતા. અને હવે સ્વામિનીજીએ જ્યારે શૃંગાર ધર્યા ત્યારે શ્યામ સુંદર જેવા બની ગયા. કમલ લીએ કર કમલ મેં માલા લીની સંગ, ચલી ગિરિવર ધર ધરન કો મોહિત કોટી અનંગ. પદમાં ગાયું છે. શ્રી ઠાકોરજી સન્મુખ શ્યામ સુંદરી શ્રી યમુને મહારાણીજી શ્યામ સુંદરના જેવો શૃંગાર ધરીને પધાર્યા. ઠાકોરજી હસી પડ્યા. યમુનાજીનો શૃંગાર જોઈને આજ્ઞા કરી, હે યમુને, મને આપની સાથે ક્યાં માન હતું? મને તો શ્રી રાધિકાજી સાથે માન છે. યમુનાજીએ કહ્યું, બસ મહારાજ, હવે બહુ થયું. શ્રી રાધિકાજી હાર માની લીધી છે અને હવે આપ પધારો નિકુંજમાં. શ્રી ઠાકોરજી તો રાહ જ જોતા હતા કે રાધિકાજી હાર માની લે. આપ પધાર્યા અને યુગલ સ્વરૂપ શ્રી યમુનાજી પર બહુ જ પ્રસન્ન થયા, કારણ કે માન મિલાપ કરાવ્યો છે. યુગલ સ્વરૂપે આજ્ઞા કરી, હે યમુને, આપ આ શૃંગારમાં ખૂબ જ સુંદર લાગો છો, માટે અમારી ઈચ્છા છે કે આપ હવે આ જ શૃંગાર ધારણ કરો. ત્યારથી શ્રી યમુનાજી શ્રી યુગલ સ્વરૂપની પ્રસન્નતા માટે મુગટ કાચનીનો શૃંગાર ધારણ કરે છે. અને પુષ્ટિમાર્ગમાં આ શૃંગાર કોણે પ્રસ્થાપિત કર્યો? ચતુર્થ રાજકુમાર શ્રી ગોકુલનાથજી. શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપની બીજી વિશેષતા છે. સાંભળ્યું હશે કે કમળ હંમેશા તળાવ કે સરોવરમાં ખીલે.
કમલને હંમેશા બંધિયાર પાણી ખીલવા માટે જોઈએ. ક્યારે નદીમાં કમળ ખીલેલા જોયા છે? પણ વ્રજલીલામાં દિવસે શ્રી યમુનાજીમાં ગુલાબી કમળ અને રાત્રે સફેદ કમળ ખીલે છે. એનું કારણ શું? એનું રહસ્ય યમુનાષ્ટપદીમાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણે બતાવ્યું છે. ભાવાત્મક રીતે ગુસાઈજીએ કહ્યું છે, શ્રી યમુનાજીને સદાય શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરવાની લાલસા રહે છે અને એના માટે 2 નેત્ર ઓછા પડે છે. અને યમુનાજીને એમ થાય કે હજારો નેત્રો હોય, રોમ રોમ નેત્ર હોય, તો નિરંતર પ્રભુના શ્રીમુખને નિરખ્યા કરો. તો દિવસે દર્શન કરવા માટે લાલ કમળ રૂપી નેત્રો દ્વારા શ્રી યમુનાજી શ્રી ઠાકોરજીના સ્વરૂપને ધારણ કરે છે. એ કમળ શ્રી યમુનાજીના વિપ્ર યોગાત્મક નેત્રો છે અને રાત્રે સફેદ કમળ એ સંયોગાત્મક નેત્રો છે. એ યમુનાજીના, જેનાથી શ્રી યમુનાજી રાત દિવસ સદૈવ શ્રી ઠાકોરજીના દર્શન કરે છે. હવે શ્રી યમુનાજીના ગુણોનું દર્શન કરીએ. યમુનાજીના ગુણોનો વિચાર કર્યો તો એક ગુણ એ છે કે શ્રી યમુનાજી નિર્ગુણ છે. પ્રિયજનો, 4 જૂથ છે. રાધિકાજીનું જૂથ તામસ ભક્તિ, એને નિત્ય સિદ્ધાનો યુથ કહેવાય. ચંદ્રાવલીજીનું યુથ રાજસ ભક્તિ, એ શ્રુતિરૂપાનું યુથ કહેવાય. કુમારિકાજી સાત્વિક ભક્તિ, કુમારિકાનો યુથ કહેવાય. અને શ્રી યમુનાજી નિર્ગુણ ભક્તિ, એ યમુનાજીનું યુથ કહેવાય. નિર્ગુણ ભક્તિ કોને કહેવાય? નિર્ગુણ ભક્તિ એટલે એક જ ભાવ, એક જ વિચાર. કહો કૈસે સુખ ઉપજાય. જ્યાં માત્ર અને માત્ર પ્રભુના સુખનો વિચાર છે તેને નિર્ગુણ ભક્તિ કહેવાય. મારા પ્રાણ વલ્લભને હું કેવી રીતે સુખ આપું? આવો ભાવ હૃદયમાં સતત રમતો રહે, એનું નામ નિર્ગુણ. જ્યાં કંઈ પણ બદલો મેળવવાની અપેક્ષા નથી, એ નિર્ગુણ ભક્તિ કહેવાય. આપણને કોઈ પૂછે કે તમે શ્રી ઠાકોરજીની સેવા શા માટે કરો છો? એટલે આપણે કહીએ કે અમને આનંદ આવે છે એટલા માટે. તો સમજી લો કે આપણી સગુણ ભક્તિ થઈ. ઠાકોરજીની સેવા કેમ? તો આપણે શું કહીએ? અમને આનંદ આવે એટલા માટે. પોતાને આનંદ આવે એટલા માટે ભક્તિ કરો તો સગુણ ભક્તિ થઈ. કથા શા માટે સાંભળો છો? તો કહીએ કે આનંદ આવે એટલા માટે. તો પોતાને આનંદ આવે એટલા માટે કથા સાંભળીએ તો એ પણ સગુણ ભક્તિ થઈ. તો નિર્ગુણ ભક્ત શું કહે? હું કથા શ્રવણ એટલા માટે કરવા જાઉં છું કે મારા પ્રભુને એમની કથા શ્રવણ કરવામાં આનંદ આવે છે. આપણે જોજો કે પ્રાચીન કાળમાં જ્યારે વૈષ્ણવ કથામાં બેઠા હોય ત્યારે એવી રીતે બેસતા કે જાણે પોતાની ગોદમાં શ્યામ સુંદર ઠાકોરજી બિરાજતા હોય. એટલા માટે કથાનો નિયમ હતો કે પલાંઠી વાળીને બેસવું અને પલાંઠી આગી પાછી ન કરવી. કારણ કે શ્રી ઠાકોરજી આપણી ગોદમાં બિરાજમાન થઈ અને તેમની કથાનું શ્રવણ કરે છે. એટલે પ્રાચીન સમયમાં ભગવદીઓ એવું કહેતા કે જેમ એક માતા એની ગોદમાં 4-6 મહિનાના નાના બાળકને લઈને બેસે ત્યારે બાળકનું સુખ જુએ, પોતાનો પગ દુખે કે શરીર અકળાઈ જાય તે ન જુએ. અને એમ પલાંઠી વાળીને એક આસને બેસીને કથા સાંભળે છે. એટલા માટે પોતાને ભલે પરિશ્રમ થાય પરંતુ મારા લાલન મારી ગોદમાં બિરાજમાન છે. નિર્ગુણ ભક્તો તો ઘણા છે, પણ સર્વમાં મુખ્ય યમુનાજી એ નિર્ગુણ ભક્તિના એ યુથાધિપતિ છે. અધિપતિ છે યુથના. ઠાકોરજીના સુખની સાથે શ્રી ઠાકોરજીના ભક્તોનું સુખ પણ યમુનાજી વિચારે છે. એટલા માટે નિર્ગુણ ભક્તોના મુખિયા છે. શ્રી યમુનાજી કેવળ ઠાકોરજીનું સુખ નથી વિચારતા, સર્વ વ્રજમંડળનું, વ્રજમંડળમાં બિરાજતા સર્વ જીવોનું સુખ વિચારે છે. શ્રી યમુનાજી ઠાકોરજીના સુખમાં તો પોતાનું સર્વસ્વ ન્યોછાવર કરી દે છે. અને શ્રી યમુનાજીમાં ઠાકોરજી પ્રત્યે આટલો સ્નેહ હોવા છતાં પણ ઈર્ષાનો ભાવ નથી. બીજી કોઈ સખી શ્રી ઠાકોરજીને પોતાના કરી લેશે
એવો એમનો ભાવ નથી. ઠાકોરજી મારા નહીં રહે ને બીજી સખીના થઈ જશે એવું યમુનાજી ક્યારેય પણ વિચારતા નથી. એક પ્રસંગ છે જ્યારે શ્રી ઠાકોરજીએ રાસ મંડળની રચના કરવાનું વિચાર્યું. ગોપીજનોનું મંડળ ત્યાં પધાર્યું. ત્યારે શ્રી ઠાકોરજી સૌની પરીક્ષા લેવા લાગ્યા. ઠાકોરજી તો બહુ નટખટ નટવર છે અને પરીક્ષા લેવા માટે ઠાકોરજી જેવો પાવરધો બીજો કોઈ નહીં. પોતાનું ઠાવકું મુખ કરી અને ગોપીજનોને કહેવા લાગ્યા, આપણે તો રાસ કરવો છે, પણ હું રહ્યો પુરુષ દેહમાં ભગવાન, અને જુઓ મારા વસ્ત્રો, મોર, મુગુટ, પીતાંબર અને મોરલીને. તમે તો ગોપીઓ સ્ત્રીઓ, તમે તો કોઈ ભગવાન થઈ શકવાની નથી. મારે તમારા જેવું થવું પડશે, અને મારે તમારા જેવા થવું હોય તો મારા વસ્ત્ર, આભૂષણ બધા ઉતારવા પડે, અને તમારામાંથી કોઈ કે તે સાચવવા પડે, કારણ કે નીચે મુકાય નહીં. બોલો, કોણ સાચવવા તૈયાર છે? અને જે સાચવશે તેને રાસમાં પ્રવેશ નહીં મળે. ત્યારે તેને રાસનું સુખ નહીં મળે. આવું સુખ જતું કરવા માટે કોણ તૈયાર થાય? કોઈ ગોપીજન તૈયાર ન થયા. યમુનાજીએ વિચાર કર્યો કે બધા જ ગોપીજનોને રાસનું સુખ આપવાનું હોય તો હું મારું સુખ જતું કરવા માટે તૈયાર છું. અને યમુનાજી કહેવા લાગ્યા, લાવો મહારાજ આપના વસ્ત્રો. શ્રી યમુનાજીએ વસ્ત્રો ઠાકોરજીના સાચવ્યા અને બધા જ ગોપીજનોને રાસનું સુખ આપ્યું. માટે શ્રી યમુનાજી નિર્ગુણનો ભક્તોના સ્વામીનીજી થયા. નિર્ગુણ ભક્તિનું ફળ શું મળ્યું યમુનાજીને? ઠાકોરજી સ્વયં રાસમાં શ્રી યમુનાજીમાં પધાર્યા અને યમુનાજીમાં પોતાના શ્રમને દૂર કર્યો. શ્રમણ સ્મર શ્રમજ લાણ ઉભી સકલ ગાત્ર જય સંગમ. શ્રી યમુનાજી તો સ્વામિનીજી અને ઠાકોરજીની નિત્ય લીલાની સ્થલી છે. વાર્તા પ્રસંગ આપણે સાંભળીએ છીએ કે આગ્રાના આ 252 વૈષ્ણવની વાર્તામાં આવે છે કે યમુનાજી સ્વયં ઠાકોરજીની અને શ્રી સ્વામિનીજીની રાસસ્થલી છે. યમુનાજીમાં નિત્ય રાસ થાય છે. આ બનેલો પ્રસંગ છે, વૈષ્ણવની વાર્તામાં આવે છે કે આગ્રા શહેરમાં એક બજાજની દુકાન હતી. એમને ત્યાં વસ્ત્રો, ક્ષત્રિય વૈષ્ણવ વસ્ત્રોનો બહુ મોટો વેપાર હતો. બહુ ઉત્તમ વસ્ત્રો આ ક્ષત્રિય રાખે અને વેચે. શ્રી પ્રભુચરણ ગુસાઈજી એકવાર આગ્રા પધાર્યા. ત્યારે આ ક્ષત્રિય વેપારી, જેમને ખૂબ મોંઘા વસ્ત્રોનો વેપાર હતો, એ પ્રભુચરણના સેવક થયા. પ્રભુચરણ કેટલાય દિવસ ત્યાં બિરાજ્યા અને પછી ગોકુલમાં પધાર્યા. વેપારીના મનમાં એવો મનોરથ જાગ્યો કે હું શ્રી પ્રભુચરણ ગુસાઈજી તેમના સર્વ બાલક, વહુજી, બેટીજીઓ બધાને ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્ત્ર ધારણ કરાવું, અને એમની દુકાનમાંથી જરી છે, કિનખાપ છે અને રેશમના ઉત્તમમાં ઉત્તમ પ્રકારના વસ્ત્રોના તાકાઓ જુદા કાઢીને રાખી મૂકતા. 2-3 વર્ષમાં 2 ગાંસડી ભરીને બધા વસ્ત્ર ભેગા કર્યા. એમાં 2 ગાંસડી, એક પુરુષની ગાંસડી જુદી પાડી અને એક સ્ત્રીની ગાંસડીઓ જુદી પાડી. અને વૈષ્ણવ બજાજ ગોકુલમાં આવ્યા. શ્રી પ્રભુચરણ પોતાની બેઠકમાં બિરાજતા હતા. એક ક્ષત્રિય વૈષ્ણવે પ્રભુચરણને આવીને વિનંતી કરી, ચરણ સ્પર્શ કર્યા અને વિનંતી કરીને કહેવા લાગ્યા, મહારાજે ધીરાજ, મને ઘણા સમયથી આપના દર્શનનો મનોરથ હતો અને મનમાં એક બીજો મનોરથ જાગ્યો છે કે આપના સૌ બાલક, વહુજી, બેટીજીઓ વગેરે માટે હું ઉત્તમમાં ઉત્તમ વસ્ત્ર લાવ્યો છું, અને ઘણા દિવસોથી આ ઉત્તમ વસ્ત્રો એકત્રિત કર્યા છે. આપ એમનો અંગીકાર કરો અને આ બંને ગાંસડી એમને પ્રભુચરણના ચરણોમાં ધરી. એ ઉત્તમ વસ્ત્રો જોઈ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ બહુ જ પ્રસન્ન થયા. એમને કહ્યું કે આ વસ્ત્રો તો શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી ઠાકોરજીને અનુરૂપ છે, એમને લાયક છે.
એમ કહીને બંને વસ્ત્રોની મોંઘામાં મોંઘા વસ્ત્રોની બંને ગાંસડીઓને યમુનાજીમાં પધરાવવાની આજ્ઞા કરી. આ બંને મોંઘામાં મોંઘા વસ્ત્રો યમુનાજીમાં પધરાવી દીધા. પેલા ક્ષત્રિય વૈષ્ણવને થયો, શોક કરવા લાગ્યા. પોતાના મનમાં થયો કે મેં કેવો મનોરથ કર્યો હતો, કેટલા દિવસો પછી આવા મોંઘા વસ્ત્રો મેં એકત્રિત કર્યા, અને આ શું થઈ ગયું? મહારાજે તો એમ જ વાતમાં બધું જ યમુનાજીમાં પધરાવી દીધો. મારો મનોરથ મનમાં ને મનમાં રહ્યો. જેવી ભગવદ ઈચ્છા. ગુસાઈજી આગળ તો કશું બોલાયું નહીં, મનમાં ઉદાસ થયા. વિચારતા વિચારતા એ રાત્રિ થઈ, ન કંઈ ખાધું ન પીધું, ભૂખ્યા જ પડી રહ્યા. પ્રભુચરણ ગુસાઈજી તો સાક્ષાત પુરુષોત્તમ ઈશ્વર, સર્વ કંઈ એમના મનની વાત જાણી લીધી. કારણ કે ગુસાઈજી પરમ દયાળ છે, ભક્તવત્સલ છે, કરુણા સિંધુ છે, દયાના સાગર છે. એમને વિચાર્યું કે ક્ષત્રિય વૈષ્ણવના મનમાં ખૂબ ખેદ થયો છે, એ દૂર કરવો જોઈએ. તેથી જ્યારે અડધી રાત્રિ થઈ ત્યારે પ્રભુચરણ પોતે મેવાનો ડબરો લઈ એમાં સામગ્રી ભરી અને શ્રીહસ્તમાં લઈ અને ઉઠ્યા. અને વૈષ્ણવને પૂછ્યું કે પેલા ક્ષત્રિય વૈષ્ણવ આગ્રાથી આવ્યા હતા, એ ક્યાં છે? ત્યારે એક વૈષ્ણવે કહ્યું કે બહુ જ ઉદાસીમાં કોઈ જગ્યાએ બેઠા બેઠા એ વિષાદ કર્યા કરે છે. ગુસાઈજી પ્રભુચરણે કહ્યું કે એમને મારી પાસે બોલાવી લાવો. વૈષ્ણવ બોલાવી લાવ્યા. પેલા ક્ષત્રિય વૈષ્ણવ ગુસાઈજી પાસે આવ્યા. ઉદાસ થયેલા વૈષ્ણવે પ્રભુચરણ શ્રીજીને ચરણ સ્પર્શ કર્યા. મનમાં ઉદાસી છે, વ્યથા છે, વિષાદ છે. ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી, આ કાકડો એટલે મશાલ લઈ લો, અને મશાલ લઈને મારી સાથે ઠકુરાની ઘાટ પર તમારે આવવાનું છે. પ્રિયજનો, આ વાર્તા પ્રસંગમાં બનેલી ઘટના છે. એ વૈષ્ણવ હાથમાં મશાલ લઈ અડધી રાત્રિએ આગળ ચાલ્યા. પાછળ શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ ચાલવા લાગ્યા. બીજા વૈષ્ણવો પણ આવતા હતા, પણ પ્રભુચરણ ગુસાઈજીએ તે બધાને અટકાવ્યા. તમારી જરૂર નથી. અને બધા ત્યાં રહીને રાહ લાગ્યા. શ્રી પ્રભુચરણ પેલા વૈષ્ણવને લઈને ઠકુરાની ઘાટ પર પધાર્યા અને એમને કહ્યું, વૈષ્ણવ જુઓ, તમારા વસ્ત્રો સ્વામીજી અંગીકાર કર્યા છે. કૃપા કરી શ્રી ગુસાઈજીએ પેલા વૈષ્ણવને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી. આંખો ખોલે યમુનાજીમાં જોયું તો આ ક્ષત્રિય વૈષ્ણવ શું જુએ છે? ગાંસડીઓમાં એ જે વસ્ત્ર હતા, જે સાડી હતી, જે લહેંગા, જે ચણિયા, જે ચોળી, સર્વ કંઈ સ્વામીજી અંગીકાર કર્યું છે. સર્વ કંઈ એમને ધારણ કર્યું છે. અને ઠાકોરજીએ પણ એ જ જરીના વસ્ત્રો અને વાઘા પહેર્યા છે. પછીથી શ્રી પ્રભુચરણ પેલા વૈષ્ણવને ત્યાં જ ઊભા રાખીને પોતે મેવાનો ડબરો લઈ અને તે લીલા સ્થલી પર પધાર્યા. ત્યાં જઈને યુગલ સ્વરૂપને આ મેવાનો ભોગ ધર્યો. પ્રભુચરણ પોતે ત્યાં એ સ્વરૂપોની વચ્ચે ઊભા રહ્યા. પછી શ્રી સ્વામીજી ઠાકોરજીએ મેવો આરોગ્યા અને નૃત્ય કર્યું. એ નૃત્ય ઉપરથી એ નૃત્ય જોયું, દર્શન કર્યા, અને આ વૈષ્ણવ આશ્ચર્યચકિત થઈને જોતા રહ્યા. એ પોતાના મનમાં એટલા બધા પ્રસન્ન થયા, મારા એવા કયા મહદભાગ્ય છે કે મારા વસ્ત્ર સાક્ષાત ઠાકોરજી અને સ્વામીજીએ ધારણ કર્યા છે. મને પ્રભુચરણ ગુસાઈજીની કૃપાથી મને રાસના દર્શન થયા છે. ઠાકોરજીએ ને સ્વામીજીનો પ્રસાદ આપ્યો. પ્રભુચરણે તેમને આશીર્વાદ આપ્યા. ઠકુરાની ઘાટ પરથી પાછા આવ્યા ત્યારે તે ક્ષત્રિય વૈષ્ણવે ગુસાઈજીને સાક્ષાત દંડવત કરીને પોતાની વિષાદ માટે પશ્ચાતાપ કર્યો. ત્યારે વૈષ્ણવને ભાન થયો, શ્રી ઠાકોરજી અને સ્વામીજી નિત્ય યમુનાજીમાં બિરાજમાન થઈ અને નિત્ય લીલા કરે છે. જે નિર્ગુણ છે એને ઠાકોરજી આ સુખ આપ્યું છે. મોટામાં મોટો યમુનાજીનો ગુણ તો એ છે કે તમે સાચા હૃદયથી થોડી વિનંતી કરો
તો યમુનાજી માગેલું આપી દે છે, પણ આપણને માગતા આવડતું નથી. એટલે આપણે દુનિયાની નકામી વસ્તુ શ્રી યમુનાજી પાસે માગીએ છીએ. માગતા તો કોણે આવડ્યો? માગતા તો આવડ્યો વ્રજ ભક્તોને, વ્રજની નાની સિમંતીઓ. નંદ ગોપ સુતમ દેવી પતિમ મે કુરુતે નમઃ. ગંગાના કિનારે, યમુનાજીના કિનારે બેસી અને વાલુકા બનાવી અને આ વ્રજ કુમારિકાઓ શું માગે છે? નંદ ગોપ સુતમ દેવી પતિમ મે કુરુતે નમઃ. હે યમુનાજી, મને અમને તો નંદ કુમાર અમારા પતિ તરીકે પ્રાપ્ત થાય. શ્રી યમુનાજી, અમારે તો બીજું કંઈ જ નથી જોઈતું. આપના જે સ્વામી છે તે આપના સગા હસ્તે અમને સોંપી દો. જુઓ કેવું માગ્યું છે. અને તે શ્રી યમુનાજી આપ્યું છે, જાઓ શ્રી નંદ નંદન આજથી તમારા. એટલા માટે વ્રજમાં કેટલાક ભક્તોએ એક દિવસ રાધિકાજી પધારતા હતા અને એમના સાડીનો પાલવ પકડીને ઊભા રાખ્યા કે ઊભા રહો, અમને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે, જવાબ આપતા જાઓ. શ્રી સ્વામીજીએ પૂછ્યું, શું છે પ્રશ્ન? આ વ્રજની અંદર આપનું રાજ્ય કેમ? એવું આપે શું કામણ કર્યું છે કે ઠાકોરજી આપને વશ થઈને રહ્યા છે? અને શ્રી ઠાકોરજી આપને મળ્યા કેવી રીતે એ અમને કહેતા જાઓ. અમે પણ એવું કરીએ કે અમને પણ ઠાકોરજી મળે. કૌન ગૌર તે પૂજી શ્રી રાધા, કૌન ગૌર તે પૂજી. હે રાધા, આપે કઈ ગૌરમાને પૂજી છે? આજે અમે તો લૌકિકમાં ગૌરમાને પૂજીએ છીએ, તો અમે માગેલો લૌકિક પતિ પણ અમને નથી આપતી, પણ આપે કઈ ગૌરમાને પૂજી કે આપણને ઠાકોરજી મળ્યા? ત્યારે રાધિકાજી જવાબ આપે છે, શ્રી યમુના ગૌરતે પૂજી મેને, યમુના ગૌરતે પૂજી. મેં તો યમુનાજીનું પૂજન કર્યું છે. યમુનાજીના પૂજનથી મને ઠાકોરજી મળ્યા છે. આવા છે આપણા શ્રી યમુનાજી. યમુનાજી જ્યારે જીવ પર કૃપા કરે છે ત્યારે કેટલું આપી દે છે. પ્રભુ પર કે પ્રભુના કોઈ પણ સ્વરૂપમાં અનન્ય શ્રદ્ધા હોય તો કેવું ફળ આપે છે. કિશોરીબાઈની વાત આપણને ખબર છે, ટૂંકમાં કહી દઉં. કિશોરીબાઈને નાનકડી વયથી જ શ્રી યમુનાજીના સ્વરૂપ પર વિશેષ ભાવ હતો. ભગવદીય પિતા નાનકડી દીકરીને સાથે લઈ અને યમુનાષ્ટકનો પાઠ કરે. માતા તો એને નાની મૂકીને જ સ્વર્ગે સીધાવી હતી. કિશોરી 9 વર્ષની થઈ ત્યાં તો એ જમાનાના રિવાજ મુજબ કોઈ નાનકડા મૂર્તિયા સાથેના લગ્ન કરી દેવામાં આવે. એ સમયમાં રોગોનો ઉપદ્રવ, બાળમરણનું પ્રમાણ પણ ઘણું. જેની સાથે પરિણીતે છોકરો મહાવ્યાધિનો ભોગ થયો અને થોડાક સમયમાં એ છોકરો ગુજરી ગયો. હજી પરણવાની ઉંમર નહોતી એ પહેલાં તો આ કિશોરી વિધવા થઈ, બાલિકા વિધવા થઈ. પિતા સાથે રહેવા લાગી. કિશોરી યુવાન થઈ ત્યાં તો પિતા પણ પ્રભુ ચરણમાં પહોંચી ગયા. વિધવા કિશોરી એકલી પડી. ઓથ એકની હતી એની એક મોટી બહેનની, પણ એ પણ સાસરે રહે, કોઈક વાર ખબર અંતર પૂછી જાય એટલું જ. હવે તો કિશોરી 20 વર્ષની થઈ. ભર યુવાનીમાં કિશોરીને શીતળા નીકળ્યા. તે વખત એની રસી નહોતી શોધાઈ. એ રોગનો ઈલાજ પણ નહોતો. ભયંકર રોગ. કેટલાના પ્રાણ જાય, કેટલાની આંખો જાય, કેટલાક અપંગ બની જાય. કાળા ડાઘથી અને આખું મોં અને શરીર કદરૂપો બની જાય. કિશોરી અપંગ બની ગઈ. સગામાં તો માત્ર મોટી બહેન હતી. દિવસમાં એકવાર આવે, જેમ તેમ રાંધીને ખવડાવે અને ચાલી જાય. લોક લાજે પણ આટલી સંભાળ રાખે એમ કરતા કરતા દિવસો વીત્યા. હવે બેન કંટાળી છે. એ કંટાળો એની વાણીમાં વ્યક્ત થાય છે. ફાવે તેમ બોલે છે, છણકા કરે છે પરાધીન કિશોરીને. એ સાંભળતા પારાવાર દુઃખ થાય છે. મનમાં થાય છે કે પ્રભુ હવે તો બોલાવી લે તો સારું. જીવન દુઃખથી ભારે ભારે બની ગયું છે, પણ પિતાની એક શ્રદ્ધાના તંતુ પર એનું જીવન ટકી રહ્યું છે. શ્રી યમુનાજી પર અપાર શ્રદ્ધા. યમુનાષ્ટકનો પૂરો પાઠ તો આટલા બધા દુઃખમાં યાદ નથી રહ્યો, પણ 2 લીટીઓ યાદ રહી ગઈ છે. વિશુદ્ધ મથુરા તટે શકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનસ સુખમ ભાવય. બસ રાત દિવસ એ જ રટણ કર્યા કરે.
એનો અંતરાત્મા ઊંડેથી કહી રહ્યો છે, કોઈક દિવસ તો શ્રી મહારાણીજી કૃપા કરશે અને મારું દુઃખ જશે, જરૂર કૃપા કરશે. દિવસે દિવસે મોટી બહેન વધુ કંટાળવા લાગી. આજે તો છેવટના શબ્દો બોલી ગઈ, તારે હવે જીવવું હોય તો જીવ, મરવું હોય તો મર. હવે તો હું તારું વૈતરું કરતા કરતા કંટાળી ગઈ છું. હવે હું આવવાની નથી. કિશોરી માટે આઘાત અસહ્ય હતો. તે દિવસે એ ભૂખી તરસી પડી રહી. એનું હૃદય આર્દ્ર બની ગયું. આરતીની પરાકાષ્ઠામાં પણ શ્રી યમુનાજીનું સ્મરણ થયા કર્યું. દિવસ રાત વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખમ ભાવે. આ રટણ કર્યા કરે. બીજે દિવસે રોજના ટાઈમે એની બેન તો ન આવી, પણ બીજી એક સ્ત્રીને આવેલી જોઈ. રૂપના અંબાર શમી હતી. મીઠી મધુરી વાણીથી કહેવા લાગી, કિશોરી, મને તો તારી હમણાં જ ખબર પડી. હું દૂર દૂર ગોકુલ ગામમાં રહું છું અને તારા પિતાની દૂરની સગી થાઉં છું. તારી વાત સાંભળીને આવીશું, તને મદદ કરવા આવીશું. બેન, હવે તું ચિંતા ન કર, હું અહીં જ રહીશ, તારી ચાકરી કરીશ. કિશોરીને આશ્ચર્ય થયું, પણ એને વિચાર્યું કે જગતમાં આવા પણ પરોપકારી લોકો હોય છે. ચાલો, સારું થયું. દિવસો પસાર થાય છે. કિશોરીને હવે આ બેન સાથે પણ ઘણું ફાવી ગયું. આનંદ આવવા લાગ્યો. મોટી બેન તો હવે આ બાજુ ફરકતી જ નથી. બેન મરે છે કે જીવે છે જોવાની પણ ફુરસદ નથી. હવે એક દિવસ કૃપાનિધાન શ્રી વિઠ્ઠલેશ એ ગામમાં પધાર્યા. વાત નીકળતા કોઈ વૈષ્ણવે આપશ્રીને વિનંતી કરી, કૃપાનાથ, અહીં એક વૈષ્ણવ બાઈ છે, બિચારી ઘણી દુઃખી છે, અપંગ થઈ ગઈ છે. એના પિતા તો પરમ ભગવદી હતા. આપના દર્શનથી કિશોરીબાઈને ઘણો આનંદ થશે. કૃપા કરીને આપ પધારો. તો જરૂરથી એની ઘેર પધારીશું, આપશ્રીએ કહ્યું. સાંજે ગોસાઈજી પ્રભુચરણ પધાર્યા. ત્યાં જુએ છે તો શ્રી યમુનાજી લૌકિક રૂપ ધરીને કિશોરીબાઈની સેવા કરી રહ્યા છે. આપશ્રી પધારતા જ શ્રી યમુનાજીએ 16 શૃંગાર સહિત અલૌકિક સ્વરૂપે પ્રભુચરણને દર્શન આપ્યા. કિશોરીબાઈને પણ એ દર્શન થયા. આશ્ચર્યચકિત થઈ ગઈ. ઘણો જ સંતાપ થયો. અરે, મારે માટે શ્રી યમુનાજી આટલો બધો શ્રમ લીધો. શ્રી ગુસાઈજીએ પણ એને અલૌકિક રૂપે ઝાંખી આપી. યમુનાજીએ એના અંગ પર શ્રીહસ્ત ફેર્યો. શ્રી ગુસાઈજીએ કૃપા દ્રષ્ટિ કરી. ત્યાં ચમત્કાર થયો. એના અંગે અંગ સાજા થયા. અટકેલા હાથ પગ છૂટા થયા. મુખની અને દેહની કુરૂપતા જતી રહી અને મૂળ સ્વરૂપ એને પ્રાપ્ત થયું. ગુસાઈજી એના મસ્તકે હસ્ત પધરાવ્યો. કિશોરી, તું સૌભાગ્યશાળી છે, ચિંતા કરીશ નહીં. શ્રી યમુનાજીના સ્મરણથી અને એની કૃપાથી તારા સર્વ દોષ દૂર થયા છે. સમસ્ત દુરિતક્ષયો ભવતી વૈ મુકુંદેરતિ. શ્રી યમુનાષ્ટકના પાઠનું ફળ તને પ્રાપ્ત થયું છે. ભગવાનમાં તારી પ્રીતિ થશે. સકળ સિદ્ધિઓ તને મળશે. હવે તું ભગવત સેવા કર. પણ આ ભગવત સેવામાં હું તને યમુનાજીની બાલુકા જે બંટામાં ભરી હતી તે ગુસાઈજીએ પધરાવી આપી. અને કિશોરીબાઈએ જીવનભર આ યમુનાજીની સેવા કરી. એટલા માટે યમુનાજીનો મોટામાં મોટો ગુણ છે કે ભગવદીઓ પર કૃપા કરવા. યમુનાજીનો સૌથી મોટો ગુણ છે સ્વભાવ વિજયો ભવે. આપણા સ્વભાવને બદલી નાખે છે. આપ કહેશો, કોનો સ્વભાવ બદલ્યો? એનો એક જ દાખલો છે નંદદાસજીનો. ક્ષત્રાણી પાછળ નંદદાસજી પાગલ થઈને આવ્યા હતા અને જ્યાં યમુનાજીના દર્શન કર્યા તેમની લૌકિક વાસના જતી રહી અને પ્રભુ ગુસાઈજીના પરમ સેવક થયા. હરિરાયજી તો આજ્ઞા આપે છે, જે વૈષ્ણવ યમુના કિનારે રહે છે, શ્રી યમુનાજીના નિત્ય દર્શન કરે છે, યમુનાજીનું નિત્ય સેવન કરે છે, નિત્ય યમુના પાન કરે છે, નિત્ય યમુનાના ગુણગાન કરે છે, એમને યમુનાજી શું આપે છે? તનુ નવત્વમે તાવતા. યમુનાજી તનુ નવત્વનું દાન કરે છે. તનુ નવત્વ એ કોને કહેવાય? શરીર બહારથી આવું જ દેખાય, પણ શ્રી યમુનાજી કૃપાનું દાન કરે એટલે શરીરની અંદરની લૌકિકતા બધી જ ચાલી જાય અને અંદરથી અલૌકિકતા પ્રગટ થાય. ઠાકોરજીના 6 ધર્મો ઐશ્વર્ય, વિદ્ય, યશ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ શરીરની અંદર આવી જાય. આવી યમુનાજીની કૃપા થાય.
યમુનાજી જીવનો સ્વભાવ બદલે છે એટલું જ નહીં, યમુનાજી ઠાકોરજીનો સ્વભાવ પણ બદલે છે. શ્રી હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે, ઠાકોરજી તો મુકુંદ છે, મુક્તિમ મુકુમ મોક્ષ દાદાતી, મુક્તિ આપનારા છે, પરંતુ એ ઠાકોરજી યમુનાજી એમને ભક્તિ આપનારા બનાવી દીધા. ઠાકોરજીનો સ્વભાવ પણ એ યમુનાજી બદલે છે. યમુનાજી માટે એમ કેવું હોય તો દ્રવીભૂત રસાત્મૈષા સર્વાંગીણ શ્રમાંબુભિ, તાપાત્મક રવિમંડળમાં રહેલા નારાયણના હૃદયમાંથી દ્રવીભૂત રસ રૂપે પ્રગટ થયેલું સ્વરૂપ તે શ્રી યમુનાજી. ઠાકોરજીના જ બીજા સ્વરૂપે યમુનાજી પ્રગટ થયા છે. ઠાકોરજી બધી જ લીલાઓ ત્યાં જ કરે છે. અને છેલ્લે એક ઘટના કહી અને આ સત્સંગને સમાપ્તિ વિરામ આપીએ. ઘણા લોકોને એમ થાય છે કે યમુનાજી આજે પણ દર્શન આપે છે. પ્રિયજનો, આજે તો જે તદીય જનો છે એને યમુનાજી પોતાનો અનુભવ જતાવે છે. આ જ યુગમાં બનેલ ઘટના ગોસ્વામી બાળકે કહી હતી એટલા માટે કહેવાની ટાળી શકતો નથી. પેપરમાં આવેલી ઘટના અને તારીખ સાથે છે 3/9/17 રોજ બે વૈષ્ણવે પોતાનો અનુભવ જાહેરમાં પ્રગટ કર્યો છે. જન્માષ્ટમીનો દિવસ મેવાડના શ્રીનાથજી મંદિરમાં ઉત્સવના દર્શન કરવા આ વૈષ્ણવો ગયા. ત્યારે એક અતિશય આશ્ચર્યજનક દ્રશ્ય જોવા મળ્યું. આ દ્રશ્ય જોવાનો અવસર જેને મળ્યો હતો તે બધા અચંબિત થઈ ગયા. જે સમયે શ્રીનાથજીના સ્વરૂપને પંચામૃત સ્નાન કરાવવામાં આવી રહ્યું હતું ત્યારે આજના યુગમાં બનેલી ઘટના છે અને આ પ્રસિદ્ધ થયેલી છે. ત્યારે અચાનક મંદિરની બહારની દિવાલમાંથી કે જેની નિકટ પણ દર્શનાર્થીઓની સખત ભીડ હતી, પાણી ઝરવાની શરૂઆત થઈ. દિવાલ આરસપાનથી જડેલી હતી અને એમાં ક્યાંય તિરાડ કે છિદ્ર નહોતા, ક્યાં પણ નુકસાની નહોતી. ઉપરથી પાણી ઝરે તેવો કોઈ સ્ત્રોત નહોતો. દિવાલને વારંવાર લૂછીને કોરી કરવા છતાં પણ તેમાંથી પાણી ઝરવાનું બંધ નહોતું થયું. દિવાલની બીજી તરફ એટલે મંદિરની અંદર શ્રીનાથજીના સ્વરૂપ પાસે તો પાણીનું સરોવર જાણે ભરાઈ ગયું એમ એટલું પાણી વહી રહ્યું હતું. ત્યાંના લોકોને પૂછવાથી જાણવા મળ્યું કે પ્રતિવર્ષ 2 અવસર પર આ ઘટના આવી બને છે. એક તો જેઠ માસની જલયાત્રાના દિવસે અને બીજી જન્માષ્ટમીના દિવસે. વૃદ્ધ જનોનું એમ માનવું હતું કે પાણી ઝરવાનું કારણ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના સ્નાન માટે આ 2 દિવસોએ યમુનાજી પોતાનું જલ અદ્રશ્ય માર્ગે મોકલાવે છે. આવો અનુભવ વૈષ્ણવને થયેલો જોવા મળે છે. આપણે આ યમુનાજી આ ભૂતલ ઉપરના પ્રત્યક્ષ બિરાજતા કૃપાના સ્ત્રોત સમાન છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં 2 કૃપાના સ્ત્રોત આજે બિરાજમાન છે. એક તો સ્વયં યમુનાજી જલ સ્વરૂપે, પર્વત સ્વરૂપે સ્વયં ગિરિરાજજી અને વલ્લભ કુલ સ્વરૂપે વલ્લભ કુલના બાળકો આજે પણ ભૂતલ પર રહેલા વૈષ્ણવો પર અનેક ગણી કૃપા કરી અને શ્રીજી સન્મુખ લઈ જાય છે. આપણે આ યમુનાજીનું મહાત્મ્ય એટલું જ છે, રાધાને રાણી કહેવાય પણ શ્રી યમુનાજીને મહારાણી કહેવાય. રાધિકાજી રાણી છે તો યમુનાજી મહારાણી છે. આ યમુનાજી આવા હૃદયરૂપી પાત્રમાં યમુનાજી બિરાજે. અલૌકિક આપણે ભગવદ્ લીલાનો અનુભવ થાય અને આ જ વાત સાથે આપણે શ્યામ સુંદરી શ્રી યમુના મહારાણીના યુગલ ચરણોમાં અનંત કોટી દંડવત કરી યમુનાજીની કૃપા વાંચીએ. મુકુંદ રતિવર્ધની અમારી વ્રતિ ભક્તિ શ્રી ઠાકોરજીના ચરણમાં થાય એટલી માગણી કરી યમુના છઠના માધ્યમથી આ યમુનાજીના ગુણગાન આ સત્સંગમાં કર્યા. આવતી 11 શ્રી મહાપ્રભુજીનો ઉત્સવ છે, તેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન કરી અને પછી સત્સંગના એક નવા વિષયમાં જઈશું. આપણે આશ્રયનું પદ બોલી અને સત્સંગને વિરામ આપીએ. દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઈન ચરણ કેરો
श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिना सग जुग मांझ अंधेरो भरोसो दृढ़ न चरणन के साधन और नहीं आकलि में जासु हो निवेरो सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो बिना मोल को चेरो भरोसो दृढ़ न चरणन केरो दृढ़ न चरणन केरो भरोसो दृढ़ न चरणन दृढ़ न चरणन दृढ़ न चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की।